Friends, we are going to learn first unit and sub-unit is the fun they had. Friends, in the previous video, we have seen warming up activity. In this video, we will see the lesson. First of all, we will see the summary of this lesson. This is the story of two young children named Tommy and Margie who live in the year 2157 where children get an education through computers at their home. One day they come through a printed book and learn something about the school that existed hundreds and hundreds of years ago. First of all, we will read this lesson. The fun they had. The name of the lesson is The Fun They Had. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. "Gee," said Tommy, "what a waste. You are through with the book. You just throw it away. I guess our television screen must have had a millions book on it, and it is good for plenty more. I wouldn't throw it away." Next. "Same with mine," said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, where did you find it?" "In my house." He pointed without looking because he was busy reading in the attic. "What's it about?" "School." Margie was scornful. "School? What there to write about school? I hate school." Next. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. Next. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with ties and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how. All right, and after an hour,
Also, there was again large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the mass in no time. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have showed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. बघा मित्रांनो, एवढं आपण आता वाचलेलं आहे. आता आपण एवढ्या पॅसेजचा अर्थ पाहणार आहोत, त्याचबरोबर आपण शब्द सुद्धा पाहणार आहोत. तर बघा, पहिलं म्हणजे धड्याचं नाव आहे द फन दे हॅड, म्हणजे त्यांनी मजेत घालवलेला वेळ किंवा त्यावेळी मज्जा होती. द फन दे हॅड. Margie even wrote about it that night in her diary. म्हणजे बघा, मार्जीने तिच्या डायरीमध्ये त्या रात्री काय केलं, त्याविषयी लिहिले देखील. On the page headed 17 May 2157, she wrote, Today Tommy found a real book. बघा, वरती तिने लिहिलं, काय लिहिलं, 17 मे 2157 असं तिने लिहिलं. आणि आज टॉमीला खरेखुरे पुस्तक सापडले. पुढे बघा, इट वॉज अ व्हेरी ओल्ड बुक, म्हणजे ते पुस्तक खूपच जुने होते. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. म्हणजे मार्जीचे आजोबा एकदा म्हणाले होते की ते लहान होते त्यावेळी त्यांच्या आजोबांनी त्यांना सांगितले होते की एकेकाळी सर्व कथा या कागदावर छापल्या जायच्या. पुढे बघा, they turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. बघा, आता या ठिकाणी काही शब्द आपण घेणार आहोत, ते म्हणजे क्रिंकली म्हणजे दुमडलेली, त्यानंतर ऑफुली म्हणजे अतिशय, नंतर पुढचा शब्द बघा इन्स्टेड ऑफ म्हणजे च्या ऐवजी. हे एवढे शब्द आपण या ठिकाणी घेतलेले आहेत. बघा, आता याचा अर्थ आपण घेऊया. बघा, they turned the pages which were yellow and crinkly. बघा, त्यांनी ती पाने काय केली,
टर्न टर्न म्हणजे उलटली. त्यांनी ती पाने उलटली आणि ती पानं कशी होती? येलो अँड क्रिंकली म्हणजे पिवळी आणि दुमडलेली होती. And it was awfully funny to read was that to still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. म्हणजे पुढे बघा. आणि सांगायचं म्हणजे एरवी पडद्यावर जसे हलत राहायला पाहिजे होते तसे न हलता किंवा सरकता नुसते स्थिर राहिलेले ते शब्द वाचायला त्यांना अतिशय गंमत वाटली. म्हणजे ते शब्द स्थिर होते ते वाचायला त्यांना खूप गंमत वाटली. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. म्हणजे बघा. आणि त्यांनी काय केलं? पुन्हा मागचे पान उलटून पाहिले तर काय? त्यावर ते शब्द होते की त्यांनी ते आधी वाचले होते. राईट. ही सेड टॉमी व्हॉट अ वेस्ट. बघा या ठिकाणी शब्द आहे गी म्हणजे शी किंवा अरे. आता याचा अर्थ बघा. अरे टॉमी म्हणाला ही काय नासाडी. म्हणजे व्हॉट अ वेस्ट म्हणजे ही काय नासाडी. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. आता या ठिकाणी बघा काय म्हटलेलं आहे. मला असं वाटतं की बहुतेक पुस्तक वाचून संपले की ते फेकून देत असावे. पुढे बघा. Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. बघा याचा अर्थ टेलिव्हिजनच्या पडद्यावरती लाखो पुस्तके असतील आणि आणखी बरीच पुस्तकं त्यात मावू शकतील, त्यात राहू शकतील. ती काय ते फेकून देणार नाही. पुढे बघा. आय वुडंट थ्रो इट अवे म्हणजे मी फेकून देणार नाही. सेम विथ माय सेड मार्जी. बघा म्हणजे मी सुद्धा मार्जी म्हणाली. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. बघा आता पुढे काय सांगितलेलं आहे. ती 11 वर्षाची होती आणि तिने टॉमी इतकी टेलिपुस्तके वाचली नव्हती. He was 13 आणि तो किती वर्षाचा होता? 13 वर्षाचा होता. She said, where did you find it? आता बघा पुढे काय म्हणाली? तुला हे कुठे सापडलं? In my house. कुठे? माझ्या घरात. He pointed without looking because he was busy reading. आता तो ते पुस्तक वाचण्यामध्ये काय झाला होता? दंग झाला होता. आणि त्याने काय केलं? फक्त पुणेने सांगितलं. काय सांगितलं? इन द ॲटिक. आता या ठिकाणी ॲटिक म्हणजे ATTIC. ॲटिक म्हणजे माळा. आता ते पुस्तक कुठे सापडलं सांगितलं? माळ्यावरती. इन द ॲटिक माळ्यावरती. व्हॉट्स इट अबाउट? आणि ते पुस्तक कशाबद्दल आहे? स्कूल. कशाबद्दल? शाळेबद्दल. Margie was scornful. SCORNFUL. Scornful म्हणजे तिरस्कार पूर्ण.
स्कॉर्नफुल म्हणजे तिरस्कारपूर्ण. काय केलं? मार्जीने तिरस्काराने बघितलं. स्कूल वॉज देअर टू राईट अबाउट स्कूल. शाळेबद्दल, शाळेबद्दल काय लिहायचं? मला तर शाळेचा तिटकारा आहे. आय हेट स्कूल. मला तर शाळेबद्दल तिटकार आहे. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. म्हणजे मार्जीला शाळा कधीच आवडत नसे, पण आता तर तिला शाळेचा आणखीनच कंटाळा वाटू लागला, तिटकारा वाटू लागला होता. पुढे बघा. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. आता या ठिकाणी शब्द बघा. आता वर्स, वर्स म्हणजे वाईट, WORSE, वर्स म्हणजे वाईट. त्यानंतर पुढे बघा. SHAKER म्हणजे हात लावला. SHAKER हात लावला. त्यानंतर पुढे बघा. सॉरोफुली, सॉरोफुली म्हणजे दुःखाने, सॉरोफुली म्हणजे दुःखाने. आता त्याचा अर्थ त्या ठिकाणी बघा. मेकॅनिकल टीचर तिला एका पाठोपाठ एक भूगोलाच्या टेस्ट देत होते. कोणत्या? भूगोलाच्या टेस्ट देत होते आणि ती अधिकाधिक वाईट कामगिरी करीत होती. कामगिरी कशी होती? वाईट वाईट होती. पुढे बघा. शेवटी तिच्या आईने कंटाळून काय केलं? आपल्या डोक्याला हात लावला. सेकंड हर हेड म्हणजे डोक्याला हात लावला आणि ती तिला काउंटी इन्स्पेक्टर कडे घेऊन गेली. पुढे बघा. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. आता या ठिकाणी शब्द बघा. या ठिकाणी बघा शब्द कुठचा आहे? राऊंड. राऊंड म्हणजे गोल मटोल. राऊंड म्हणजे गोल मटोल. त्यानंतर टूल्स, टूल्स म्हणजे हत्यारे. पुढे डायल्स, कोणता शब्द? डायल्स. डायल्स म्हणजे तपकडी. त्यानंतर हा ठीक आहे. आता इथे सांगितलेले आहे बघा. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. बघा. लालसर चेहऱ्याचा तो एक काय होता? गोल मटोल बुटका माणूस होता. कसा म्हटलेला आहे? बुटका माणूस होता आणि त्याच्याकडे डायल्स अँड वायरनी भरलेली एक अख्खी पेटी होती. He smiled at Margie and gave her an apple. They took the teacher apart. बघा आता पुढे काय झालं? He smiled at Margie म्हणजे मार्जीकडे पाहून तो हसला आणि त्याने तिला एक काय दिलं? ऍपल, सफरचंद दिलं. आणि मग टीचरने तुकडे वेगवेगळे केले. पुढे बघा. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. आता पुढे बघा काय केलं? ते
टीचरने सफरचंद दिलं आणि पुढे टीचरने तुकडे वेगवेगळे केले. मार्जीला वाटत होते की त्याला पुन्हा कसे जोडायचे त्याला ठाऊक नसेल, पण त्याला मात्र ते काय होते बरोबर माहित होते आणि सुमारे तासाभरात तो काय झाला तयार दुरुस्त होऊन तयार झाला. पुढे बघा, मोठाने काळाने कुरूप असा त्याच्या मोठ्या पडद्यावर सर्व धडे दाखवले जात आणि प्रश्न विचारले जात. पुढे बघा, दॅट वॉजंट सो बॅड, म्हणजे काय होतं त्याच्यावरती सर्व ते धडे दाखवले जात आणि प्रश्न विचारले जात आणि ते काय नव्हते एवढे वाईट नव्हते, अवघड नव्हते. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. बघा त्या ठिकाणी काय सांगितलेले आहे, पण मार्जीला सर्वाधिक आवडत नव्हतं ते म्हणजे ती गृहपाठ आणि चाचणीचे पेपर्स द्यावे लागत असत अशा त्या विभागाची त्या ठिकाणी जे काय स्लॉट होतं की ती जागा तिला आवडत नव्हती. स्लॉट वेअर शी हॅड द पुट होमवर्क अँड टेस्ट पेपर. पुढे बघा, शी ऑलवेज हॅड टू write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the mass in no time. पुढे बघा, ती 6 वर्षाची असल्यापासून त्यांनी तिला पंचकोड म्हणजे सांकेतिक भाषा शिकायला लावले होते, सांकेतिक भाषा शिकायला लावले होते आणि त्या लिपीमध्ये तिला उत्तरे लिहावी लागत आणि मग क्षणार्धात मेकॅनिकल टीचर तिचे गुण मोजत असे, म्हणजे कोणताही वेळ न लावता गुण मोजले जायचे. नेक्स्ट बघा, द इन्स्पेक्टर हॅड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड अँड पॅटेड मार्गीज हेड. आता या ठिकाणी पॅटेड म्हणजे पाठ थोपटणे. बघा, काम पूर्ण झाल्यावर काय करायचं, इन्स्पेक्टर हसून मार्जीला डोक्यावर थोपटले. काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याने काय केलं, मार्गीच्या डोक्यावरती थोपटलं. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. John." बघा त्यानंतर पुढे मिसेस जोन्स या छोटीशी या लहान मुलीची यात काही चूक नाही. I think the geography sector was geared a little too quick. म्हणजे मला वाटतं भूगोलाचा विभाग खूप जलदपणे पुढे जात होता. Those things happen sometimes. म्हणजे कधी कधी अशा गोष्टी होतात. I have slowed it up to an average 10-year level. म्हणजे मी आता त्याचा वेग मंदावून सरासरी 10 वर्षाच्या पातळीवर आणला आहे. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. आता या ठिकाणी शब्द बघा, ऍक्च्युली म्हणजे खरे म्हणजे, ऍक्च्युली म्हणजे खरे म्हणजे. नेक्स्ट, ओव्हरऑल म्हणजे एकूणच, ओव्हरऑल म्हणजे एकूणच. त्यानंतर
प्रोग्रेस म्हणजे प्रगती, प्रोग्रेस म्हणजे प्रगती, सॅटिस्फॅक्टरी म्हणजे समाधानकारक. आता त्या ठिकाणी याचा अर्थ बघा. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. म्हणजे तिचा प्रगतीचा सर्वंकष आलेख अगदी समाधानकारक आहे. आणि त्याने पुन्हा काय केलं? And he patted Margie's head again. आणि त्याने पुन्हा एकदा मार्जीच्या डोक्यावरती थोपटले. अशा प्रकारे हा धडा एवढा शिकवलेला भाग व्यवस्थित तुम्ही वाचायचा आहे आणि शब्द लिहून घ्यायचे आहेत आणि ते लक्षात सुद्धा ठेवायचे आहेत. धन्यवाद.